والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنام وعلى آله وصحبه خير صحب وآل وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Dan salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya dan juga kepada para sahabatnya. من نعم الله سبحانه وتعالى علينا وعليكم أن نجتمع في هذا المعهد المبارك في هذا المجلس المبارك الذي أسس لأجل العلم ولأجل نشر دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Termasuk yang kenikmatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul di tempat yang mulia ini, yang mana pondok pesantren ini dirintis dan didirikan ya untuk pembelajaran ilmu agama dan untuk memperdalam. هذه الزيارة التي هي الزيارة الثانية وقد زرنا في هذا المكان في حياة الحبيب عبد الرحمن عليه رحمة الله. كنا في صحبة الحبيب حسين بن محمد الهدار حفظه الله ومتع الله بحياته. أتينا إلى هذا المعهد وجلسنا فيه مدة طويلة، كان مجلس مبارك، وكان الحبيب عبد الرحمن في غاية الفرح والسرور بوصول الحبيب حسين بن محمد الهدار إلى معهد. Kedatangan kami ke sini adalah kedatangan yang kedua kalinya. Dahulu pernah beliau datang ke sini bersama Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Haddar. Waktu beliau Al-Habib Abdurrahman masih sehat, bahkan beliau sangat gembira sekali dengan kedatangan putra dari baru gurunya Al-Habib Husain ini. هذه الأماكن التي أعدت وبنيت لأجل تعليم ونشر دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقي العلم بالأسانيد المتصلة المأخوذة عالم عن عالم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pondok pesantren ini didirikan oleh beliau Al-Habib Abdurrahman untuk menyebarkan dakwah Nabi SAW dan untuk mempelajari ilmu dengan sanad yang bersambung dari guru ke guru, dari alim ke alim sampai kepada Rasul SAW. وقد أخذ الحبيب عبد الرحمن عليه رحمة الله عن الحبيب محمد شيخنا وحبيبنا محمد الهدار، هذا الإمام والعالم العامل المربي الزاهد الورع الخائف من الله سبحانه وتعالى، أخذ عنه في فترة ما شاء الله كان رباط البيضاء يتلقى الطلاب في ذلك العهد الذي كان في حضرموت، الحكم الشمولي، حكم الشيوعيين كانوا يحكمون، فكانت الأربطة كلها في ذلك العهد أو في ذلك الوقت مغلقة في حضرموت. رباط في سيون حبيب علي مغلق، رباط تريم مغلق، قبل أن يفتح دار المصطفى، قبل كل هذه الأمر كان رباط البيضاء يتلقى الطلاب ويرحل إليه الطلاب من كثير من الأماكن، وكان عدد الكثير من حضرموت ممن توجه إلى الرباط البيضاء لأجل أخذ هذا العلم وأخذ أسانيد هذه العلوم المتلقية عن شيخهم الحبيب محمد بن عبد الله الهدار. Beliau belajar
dari seorang yang alim yang sangat luar biasa, yaitu Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Beliau Al-Habib Muhammad Al-Haddar ini seorang yang alim, orang yang zahid, orang yang luar biasa. Ketika beliau itu belajar, yang sangat luar biasa kita mendengar ceritanya, yang mana Habib Abdurrahman ini menimba ilmu ya pada beliau di Baydha dalam waktu yang lama. Bahkan pada waktu itu ya ribat-ribat yang ada di Hadramut itu tutup. Ya, tutup karena memang waktu itu dilarang untuk buka. Sehingga banyak dari Tarim atau dari kota-kota Hadramut itu banyak yang berdatangan ya untuk menimba, untuk belajar ilmu di Baydha, dan Habib Muhammad Al-Haddar menerima mereka dengan senang hati ya. Sehingga banyak dari ulama-ulama yang sekarang ini ya itu belajarnya atau sanadnya tersambung kepada beliau Al-Habib Muhammad Al-Haddar. Hadza Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar alaihi rahmatullah الذي أنتم الآن لكم السند إليه بطريق الحبيب عبد الرحمن بحليقة عليه رحمة الله. أنتم متصلون بسنده. هذا الإمام أو الحبيب الذي أخذ العلم وتلقى عن أجل مشايخ حضرموت، ولد رضي الله تعالى عنه في سنة 1340 هجرية، وكانت وفاته سنة 1418 هجرية، ما يقارب عمره 78 سنة. توفي وعمره في هذا السن. Beliau Al-Habib Muhammad Al-Haddar ini ya, kalian alhamdulillah di sini kalian punya sanad yang bersambung kepada beliau, kepada Al-Habib Muhammad Al-Haddar, bersambung lewat guru kita bersama Al-Habib Abdurrahman bin Husain Bahlaga As-Segaf. Dan Al-Habib Muhammad Al-Haddar ini guru-gurunya adalah ulama-ulama yang besar, ajillah, ulama yang besar, aulia ya. Dan Al-Habib Muhammad Al-Haddar ini dilahirkan pada tahun 1340 Hijriah, dan beliau wafat pada sekitar umur 87 tahun. Ya. فلما كبر وترعرع وشب وبلغ من السن السابع من عمره، يقول الحبيب محمد عن نفسه يحكي، قال كان في بداية صغر السن أدخل والده في شيء من المعالم أو من المكاتب للتعليم في البيضة، فأخذ القرآن وأخذ مبادئ العلم في البيضة. ثم لما بلغ السن 17 من عمره، في سنكم هذا، رحل أو طلب، تعلق قلبه بالعلم وبالعلماء، فطلب من والده ووالدته أن يرحل إلى حضرموت، إلى تريم، إلى رباط تريم. وكان في ذلك العهد في عهد شيخ الإسلام ومشايخ شيخ المشايخ الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري. Beliau Al-Habib Muhammad Al-Haddar seperti kita sekarang ini. Waktu kecil beliau juga mengaji di beberapa tempat, sampai beliau pada usia 17 tahun beliau meminta izin kepada kedua orang tuanya, kepada walidi wa walidati, kepada kedua orang tuanya untuk mondok di Tarim pada usia 17 tahun. Dan pada waktu itu Rubat Tarim itu masih diasuh oleh Syekhul Islam ya, yaitu Al-Habib Abdullah Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, yang mana keluar dari beliau ini ribuan daripada ulama, beliau adalah salah satunya. يقول الحبيب محمد لما طلبت من والدي ووالدتي الرخصة أن أسافر، أمه رفضت وقالت إنك صغير، وكان هو الوحيد عند والده في بداية قبل أن يأتوا إخوان،
فأمه رفضت من باب المحبة والشفقة عليه. ثم بعد مدة قال لا زلت أكرر الطلب على والدي ووالدتي حتى رأيت رؤيا، رأى رؤيا كأنه ذهب إلى حضرموت ووصل إلى رباط تريم، وإذا بالحي عبد الله جالس في الرباط، هذا في الرؤيا، وكان قدامه زي البحر أو النهر، فكل من جاء إلى الحي عبد الله يأمره أن يدخل يغتسل في ذلك البحر أو النهر، ثم إذا خرج من يغرف له شيء من الكوم، كان عنده شيء من الحبة، ويأمره بالذهاب. قال فزاد التعلق في قلبي بعد هذه الرؤيا أن أرحل إلى حضرموت، وجئت إلى والدتي التي هي يعني رافضة في السفر وأخبرتها بالرؤيا. قال فلما أخبرتها بالرؤيا فإذا هي قد رضيت بالسفر ورخصت لي أن أذهب وأرحل إلى حضرموت. فرحل رضي الله تعالى عنه إلى حضرموت، ولما وصل تفضل مشان. Beliau Al-Habib Muhammad Al-Haddar ini, beliau bercerita, dulu saya ketika mau mondok itu sempat dilarang sama ibu saya, karena beliau waktu itu adalah anak satu-satunya sebelum ada saudara-saudara yang lain. Terus didesak, diulang-ulang terus, tapi ibunya tetap menolak, karena ibunya melihat ini anaknya masih kecil. Pada saat itu mungkin tidak seperti sekarang ya, transportasi dan lain-lain tidak semudah sekarang. Sampai Al-Habib Muhammad Al-Haddar ini bermimpi beliau datang ke Tarim, lalu datang ke Rubat Tarim dan mondok di situ, ya, belajar taklim sama Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, dan beliau melihat di depannya itu ada seperti sungai atau laut, ya. Setiap orang yang datang ke sana itu mengambil sesuatu dari laut atau dari sungai itu, ya, kemudian mereka mengambil dan mereka mendapat sesuatu. Habis itu disuruh pulang sama Al-Habib Abdullah. Nah, akhirnya Al-Habib Muhammad Al-Haddar ini bangun, kemudian menceritakan mimpinya kepada ibunya, ya. Dan setelah mendengar cerita daripada putranya ini, akhirnya ibunya mengizinkan beliau Al-Habib Muhammad Al-Haddar untuk belajar mondok di Tarim. يقول الحبيب محمد فلما ذهبت إلى حضرموت ووصلت إلى تريم إلى عند شيخ الحي عبد الله بن عمر الشاطري واستقبلني، قال ففرح بي كثير وسألني عن اسمي وعن أهلي، ثم قال لي ثاني يوم من الأيام أمر أن يذهب إلى عينات لزيارة جده الشيخ أبو بكر بن سالم، فقال اذهب زر جدك الشيخ أبو بكر بن سالم، ثم زر الحبيب عمك الحبيب حسن بن إسماعيل الحامد، كان في ذاك الوقت صاحب رباط عينات، قال فذهبت لزيارة الحي سيدنا فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم، وذهبت وزرت الحبيب حسن وزرت رباطه. فلما رجعت إلى الحبيب عبد الله إلى تريم، قال لي الحبيب عبد الله، قال له يا محمد كيف رأيت، زرت عمك حسن ورأيت الرباط؟ قال نعم. قال أعجبك إن شاء الله الرباط؟ قال إنك سوف تبني رباطا. قال بشره وعاد إلى بداية دخوله إلى الرباط لأجل يتعلم، بشره شيخه قال أنت سوف تبني رباط. Akhirnya setelah mendapat izin dari ibundanya, Al-Habib Muhammad ini berangkat ke Tarim. Ketika sampai di Tarim, beliau disambut oleh Al-Habib Abdullah, dan Habib Abdullah ini sangat senang sekali dengan kedatangan Al-Habib Muhammad, ya. Kemudian Al-Habib Abdullah ini menyuruh Habib Muhammad ini untuk ziarah ke Inat. Akhirnya ziarah ke makomnya jadduh, yaitu kakek beliau Syekh Abu Bakar bin Salim. Setelah ziarah ke situ, beliau juga berziarah ke Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Hamid. Dan Habib Hasan bin Ismail Al-Hamid ini itu di sana punya rubat,
Ya, punya rubat seperti pondok gitu. Ya, alhamdulillah saya juga pernah datang ke rubatnya situ. Akhirnya ya lihat situ, lihat tempatnya. Habis itu Habib Muhammad Al-Haddad ini pulang ke Tarim. Sampai ke Tarim, ya, kemudian datang kepada gurunya Al-Habib Abdullah bin Al-Syatiri. Kemudian ya apa ziarah kamu? Apa kamu datang kepada Habib Hasan Ismail Al-Hamid? Lihat apa kamu lihat rubatnya, masuk rubatnya. Gimana? Bagus apa rubatnya gitu. Akhirnya kata Habib Muhammad Al-Haddad, nanti kamu kalau pulang, kamu juga akan bangun rubat sama seperti beliau Habib Hasan Ismail. Ini sudah dikasyaf oleh gurunya, padahal Habib Muhammad Al-Haddad ini baru datang mau belajar. Itu sudah dikasyaf bahwa saya nanti kamu akan membangun rubat sama seperti Habib Hasan bin Ismail Al-Hamid bangun rubat. Ini. هكذا بشره شيخه عليه رحمة الله وهو بداية تعلمه وتعليمه في رباط تريم، وبشره بأنه سوف يبني رباط. قال الحبيب محمد وأنا لم ألقي الكلام هذا بال، لأن عني صغير ولا يعني كان في بال. ثم يوم من الأيام قال كنت جالسا عند الحبيب عبد الله الشاطري أكبس له رجليه، فإذا يقول له الحبيب عبد الله يسأل، قال له يا محمد، قال ايش السبب الذي جاء بك الى هنا؟ يعني الى الرباط الى تريم. قال نعم يا حبيب، جيت تعلقت بالعلم وبالتعليم وهذا، وانا جيت لاجل هذا اتعلم واستفيد. فقال ما هناك سبب اخر؟ قال لا ما في يا حبيبي. قال سكتت شوي، قال ما هناك سبب آخر يا محمد؟ قال لا. قال ما هناك رؤيا رأيتها؟ قال أنا الحبيب محمد نسيت الرؤيا كلها. والحبيب عبد الله يكشف عن الرؤيا ويقول له ما هناك رؤيا؟ قال نعم رأيت الرؤيا حبيب. قال هذه السبب اللي جاءت به، هذا السبب الرؤيا، لما رأى أنه ذهب إلى تريم وأنه جاء إلى عند شيخه. على كل حال الحبيب محمد ما شاء الله يعني حياته كلها في العلم وفي تعلم العلم وفي تعليمه، وكان في غاية الجد والاجتهاد. جلس في رباط تريم 4 سنوات، 3 سنوات في حياة شيخ الحي عبد الله الشاطري. بعد 3 سنوات توفى الحي عبد الله، قال فجلست عادني سنة بعد وفاة الحي عبد الله، ثم رجع إلى بلاده. وكان هذه ال4 سنوات التي قضاها لا تساوي الآن عندنا حتى 20 سنة، 20 سنة ما تساوي، في غاية الجد والاجتهاد والمثابرة. كان لا ينام على الفراش حبيب محمد، ما في نوم، النوم يجلس هكذا، هذا النوم حقه في طول الفراش منذ ما أتى من البيضة وفراشه مطويا، فإذا أراد أن ينام وهو مستلقيا، لم يفرش فرشا قط. Begitulah beliau Al-Habib Abdullah bin Al-Syatiri ini memberi kabar gembira kepada muridnya Al-Habib Muhammad Al-Haddad, padahal beliau baru datang dan masih belum belajar. Bahkan kata beliau Habib Muhammad Al-Haddad ini bahkan masih belum kepikiran mau buka rubat atau bagaimana, karena beliau baru datang. Sampai suatu saat beliau pernah Al-Habib Muhammad Al-Haddad ini lagi mijiti kakinya gurunya Al-Habib Abdullah Asy-Syatiri. Ketika dipijit, Al-Habib Abdullah bertanya, ya, apa gerangan yang membuat kamu datang ke sini untuk belajar? Apa sebabnya? Kok jauh-jauh dari Baydok ke Tarim untuk belajar apa? Kok mau mondok di sini gitu? Akhirnya kata Al-Habib Muhammad Al-Haddad, saya tidak punya apa kecuali saya sangat ingin belajar dan ingin jadi orang yang alim, orang yang manfaat. Kepingin belajar ta'alluq dengan ilm dan amal juga gitu. Kata Habib Abdullah Syadid, tidak ada alasan lain yang kamu belum katakan. Coba apa itu alasan yang lain selain itu katanya. Kata Habib Muhammad, tidak ada kecuali saya ingin belajar. Katanya enggak ada. Sampai akhirnya ra'aitur ru'ya katanya. Kamu pernah mimpi ya? Sebelum datang ke sini pernah mimpi kamu? Baru ingat. Kata beliau, saya ini dengan mimpi itu sudah lupa katanya.
Saya sudah lupa dengan mimpi itu, tapi Al-Habib Abdullah mengingatkan saya dengan mimpi itu. Akhirnya betul, saya mimpi itu, akhirnya saya semakin kuat untuk belajar ke sini. Dan Al-Habib Muhammad Al-Haddad ini dikatakan oleh beliau itu belajar di Rubat Tarim itu hanya 4 tahun. Hanya 4 tahun. 3 tahun di masa hidup gurunya, dan setelah wafat gurunya itu beliau tinggal setahun, habis itu pulang. Tapi kata beliau 4 tahunnya itu, ya itu mungkin kalau kita itu sebanding dengan 20 tahun kita mondok. Kenapa? Karena selama mondok beliau itu, orang sana itu kalau mondok itu biasanya bawa tempat tidur, kasur gitu ya, bawa kasur gitu, itu ditaleni, diikat. Itu tidak pernah dibuka selama beliau mondok itu di Rubat Tarim, tidak pernah dibuka. Artinya apa? Beliau tidak pernah tidur di kasurnya. Ya, itu tidak pernah dibuka. Luar biasa. Ya. Makanya dikatakan 4 tahunnya beliau belajar itu tidak mungkin sebanding dengan kita 20 tahun, karena luar biasa mujahadahnya beliau ketika belajar. هكذا كان الحبيب محمد في بداية طلب للعلم، كان في غاية الجد والاجتهاد والمثابرة، حتى كان يقول إني أحضر الدروس كلها من الصغار إلى المتوسطين إلى دروس الكبار، أحضرها كلها لكي أستفيد. Bahkan beliau ini dikatakan, Habib Muhammad Al-Haddad ini orangnya sangat giat ketika belajar. Ya, bahkan beliau dikatakan, saya ini ikut pelajaran mulai dari awal, mulai dari pertama sampai pertengahan sampai selesai. Ya, sampai selesai. Semuanya beliau ikuti. Ya, dengan semuanya dimutolaai semuanya gitu. وكان من جد واجتهاده عندما كان يتحفظ في الرباط في المتون، حفظ الزبد، كتاب الزبد هذا في المسائل الفقهية، حفظها في خلال شهر واحد، كان يحفظ كل يوم 50 بيتا كل يوم. Beliau ini saking giatnya belajar sampai beliau ini mampu menghafal Zubad, ya, kitab Zubad itu dalam waktu 1 bulan saja. 1 bulan hafal. 1 harinya beliau mampu menghafal Zubad 40 bait. والآن طلاب العلم كيف تمر السنة والسنتين ما كمل الزبد، السنة والسنتين ما حفظ الزبد، إن حفظ كل يوم بيت بيتين 3 أبيات غايته، لأن كان عندهم همة ونشاط واجتهاد كبير، حتى أن هذه الغرفة التي سكن فيها الحبيب محمد إلى الآن، كنا أتينا قبل في حياة الحبيب سالم الشاطر عليه رحمة الله في الرباط، زرنا، قال هذه الغرفة قال ما نطرح فيها إلا الطلاب المجتهدين، غرفة الحبيب محمد، وإذا طرح واحد من الطلاب يقول شوف هذه الغرفة ما تعرف النوم، انتبه، فتجلس فيها شوف ما فيها نوم، الحبيب محمد ما تعرف النوم بالكلية. Begitulah mereka. Habib Muhammad ini sangat giat sekali ketika beliau ini belajar, dan beliau ini di Rubat Tarim itu ada 1 kamar, ya, yang sekarang ini kamar beliau yang pernah mondok di situ, ya, sama Habib Salim Asy-Syatiri tidak boleh menempati di tempat itu kecuali santri-santri yang giat saja. Ya, mereka diberitahu ini dulu kamarnya Habib Muhammad Al-Haddad, kamar ini Mayarifun Nom, kamar ini tidak tahu yang namanya tidur. Artinya kamar itu bukan untuk tidur, hanya untuk naruh baju, naruh kitab, sudah, yang lain di luar. Saking luar biasanya. من اجتهاده كان لا ينام 2 ساعتين في اليوم فقط، أقل من 2 ساعتين في اليوم والليلة. Termasuk dari istihadnya beliau, mujahadahnya beliau ini tidurnya sehari semalam 24 jam itu hanya 2 jam, kadang kurang katanya. حتى ما شاء الله ترقى في العلوم وأخذ العلوم عن مشايخه وأجلهم الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري، الحبيب علي بن شهاب الدين، الحبيب عبد الباري بن شيخ، هذا الأجلة في تريم، الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ من مشايخه. هؤلاء المشايخ الذي أخذ عنهم العلوم وتضلع وأخذ نصيبا وافرا، ثم بعد ذلك
رحل إلى بلاده. Karena sebab ijtihadnya beliau dalam belajar, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya beliau. Ya. Dan guru-guru beliau yang luar biasa, di antaranya yaitu guru utamanya Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, ada Al-Habib Abdul Bari Al-Idrus, ada Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid dan yang lain-lainnya. Sampai beliau akhirnya kembali pulang ke Baito. ولما وصل إلى البيضاء بدأ ما شاء الله بنشر العلم في تلك البلاد التي عم فيها الجهل وانتشر فيها الجهل، فبدأ ما شاء الله يعلم الرجال ويعلم النساء ويعلم الصغار والكبار حتى انتشر العلم وانتشرت طريقة السلف الصالح في تلك الأماكن الذي عم فيها الجهل. Ketika beliau kembali ke Baito, beliau tidak istirahat, tetapi beliau di sana langsung membuat mengajar mereka untuk belajar ilmu agama, yang mana pada saat itu itu kebodohan di mana-mana. Banyak orang yang tidak paham tentang ilmu agama. Akhirnya beliau mengajar mereka, laki-laki, perempuan, anak kecil, semuanya diajar untuk belajar ilmu agama. وفي سنة 1380 هجرية جاءت الهمة لبناء الرباط، فتذكر كلام شيخ الحي عبد الله بن عمر الشاطري عندما أخبره وقال له في بداية أمره، قال له إنك سوف تبني رباط. جاءت الهمة هنا. Akhirnya pada tahun 1380 Hijriah, beliau mulai membangun rubat Baito. الآن تقريبا كم سنة له؟ 20 سنة و 65 سنة. الرباط ما شاء الله. Mungkin sampai sekarang rubat itu sudah berumur 65 tahun. يقول الحبيب لما أردنا أن نبني الرباط وكنت أتردد بين أن أبني الرباط في المدينة، في مدينة البيضاء، أو في قرية بجنب المدينة التي ولد فيها الحبيب محمد، قرية يسموها عزة، يسمونها عينات الصغرى، لأن كل ما للشيخ أبو بكر بن سالم فيها فيسموها عينات الصغرى. يعني كنت مترددا بين أن أبني الرباط هنا أو هنا، حتى أرسلت رسالة للحبيب علي بن شهاب الدين في حياته وأستشيره في بناء الرباط في أي موضع أبني، فأشار عليه الحبيب علي أن يبني الرباط في المدينة وأن يوسع الرباط وأن الرباط سوف يعتمر عمارة كبيرة. Beliau ketika membangun rubat, beliau ini bingung antara membangun rubat di kota atau di pinggir kota yang namanya Azzah, yang mana Azzah ini disebut Inat Sughra karena banyaknya Al bin Syekh Bakar Salim yang tinggal di situ. Beliau bingung mau bangun di mana. Akhirnya beliau kirim surat ke Habib Alwi bin Syihab di Tarim untuk meminta saran kepada beliau, dan Habib Alwi memberi isyarah bahwasanya untuk membangun rubat ini di kota. Dan kata Habib Alwi, dan ini ribat kamu nanti akan semakin luas gitu, akan maju. فما شاء الله بدأ الحبيب في بناء الرباط حتى استكمل البناء، فجاء الطلاب ما شاء الله من كل مكان، وكان ممن جاء الحبيب زين بن صميت في من أوائل الطلاب، بعد ما كان يدرس في رباط تريم تحول إلى رباط البيضاء، وكان يساعد الحبيب محمد في الدراسة، وكذلك كان يكمل بقية دروسه في ذلك الرباط. ثم جاء الطلاب من كل مكان، جاء الطلاب حتى جاء الحبيب عبد الرحمن عليه رحمة الله بحريق وغيره من الطلاب جاءوا من أندلسيا، مجموعة كانوا في رباط البيضاء في أوائل الرباط، جاءوا كثير من الطلاب، وما شاء الله كان يتخرج من هذا الرباط الطلاب المجتهدين أهل الهمة، لأن الحبيب محمد كان صاحب همة، ومن ارتبط به ومن تعلق به أعطاه نصيب من هذه الهمة الكبيرة ومن هذه الهمة العظيمة. Akhirnya
Al-Habib Muhammad Al-Haddad setelah mendapat isyarah dari Habib Alwi mulai dibangun itu rubat. Dan setelah berdiri itu rubat, maka banyak para santri, para murid yang berdatangan. Di antaranya adalah santri yang senior yang pertama Al-Habib Ibrahim bin Zain bin Sumit. Zain bin Ibrahim. Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Bahkan Habib Zain bin Sumit ini dulunya belajar di Rubat Tarim. Tapi akhirnya beliau pindah belajar di Rubat Baidot untuk membantu Al-Habib Muhammad Al-Haddad mengajar. Dan Masya Allah keluar, dan juga diantaranya yang belajar di sana juga guru kita Al-Habib Abdurrahman, ya, dan juga banyak yang lain, ya. Para alumni sana itu semuanya Masya Allah banyak yang jadi ulama. Bahkan mereka itu orang-orang yang ahli himmah, orang-orang yang punya semangat tinggi, karena guru mereka Al-Habib Muhammad Al-Haddad adalah orang yang sangat semangat, yang punya semangat luar biasa di dalam beribadah. Maka itu mereka mendapatkan bagian masing-masing daripada himmah yang dimiliki oleh gurunya Al-Habib Muhammad Al-Haddad. Masya Allah, hakadha kana al-irbat Masya Allah bagi ya'ti al-thamara ويخرج الطلاب والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فتخرج كثير ممن كانوا على حي شهاب الدين أخو الحي بكر المشهور، هذا كان ممن درس في رباط الحي عمر بن حفيظ، وكثير من طلاب العلم الذي جاءوا إلى هذا الرباط وتخرجوا ما شاء الله وحصل بهم الآن الأكثر من هم في الساحة في الدعوة إلى الله هم منتسبون إلى الحي محمد. Begitulah ketika rubat ini berdiri, akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa, ya, di antaranya Al-Habib Syihabuddin, ya, saudaranya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur, di antaranya lagi Al-Habib Umar Muhammad Salim bin Hafid. Bahkan kebanyakan para ulama yang sekarang ini aktif di dalam berdakwah itu semuanya ada intisab, ya, bersambung sanadnya kepada Al-Habib Muhammad Al-Haddad. وصلنا نحن كذلك إلى الرباط البيضاء في سنة 1409. كنا في الرباط، ذهبنا من حضرموت في ذلك الوقت، وكان الرباط ملآن أكثر الطلاب من جهة حضرموت الذين هم يسكنون في الرباط، ومن الجهات الأخرى في ذلك العهد. وما شاء الله الآن كثير من الطلاب الذي كنا نحن معهم في الرباط في الرباط البيضاء الآن كلهم ما شاء الله قائمين بالدعوة إلى الله، قائمين بالتعليم، قائمين بالدروس. وهذا الرباط ما شاء الله ايش اسمه؟ إحياء السنة. إحياء السنة. وهذا الرباط أو معهد إحياء السنة ما شاء الله بركة من بركات الحي محمد الهدار، وبركة من رباط البيضاء رباط الحي محمد الهدار، رباط الفتح بالبيضاء، هذا من بركاته. وأنتم الآن ما شاء الله لكم الاتصال ولكم السند بالحبيب محمد بن عبد الله الهدار، فالله يربطنا بهؤلاء الرجال ويسندنا إليهم، لأن العلم إسناد، كله العلم إسناد. يقول لولا السند لقال في الدين ما قال، كل واحد بيتكلم، لكن السند هو مهم. لكن لما يقول لك واحد إلى من أخذت عن من العلم، لابد تعرف شيوخك من الذي هؤلاء الشيوخ هم آباء الروح. الشيخ هو أبو الروح، وأبوك الذي ولدك هذا أبو الجسم. فمن الأفضل؟ الأفضل أبو الروح. يقول القائل أقدمه أستاذي على أقدم أستاذي على سؤالي، وإن كان لي من والد الأصل والشرف، فهذا أبو الروح، والروح جوهر، وذاك أبو الجسم، والجسم من صدف. هذا أبو الروح، والروح جوهر. أبو الروح مقدم على أبو الجسم، أبو الجسم والجسم من صدف من تراب. فالشيخ الذي تأخذ عنه والذي تستند إليه هو أبوك، أبو الروح، أبو الروح. فلهذا العلم إسناد، والعلم دين، كما قال الإمام مالك: العلم دين فانظروا عمن تأخذون
دينكم، عن من تأخذ دينك؟ عن من تأخذ؟ عن من تسند؟ الآن كثير في هذا الزمان لو قلت له من أين أخذت العلم؟ ما في سند عنده، إما أخذوا من الكاسيت ده أو من النت، أو دحين جابوا لنا جوجل، هذا قال قاعد جوجل الشيخ الكل الحين صار ما عنده سند. لا، الإسناد هو المهم. يقول الحبيب علي مسلسلة أسانيد أخذهم إلى خير محمود وأشرف حمادي. مسلسلة أسانيدهم، أخذوا العلم بأسانيده المتصلة، عالم عن عالم عن عالم عن عالم إلى سيد العلماء صلى الله عليه وسلم عليه. أب يتلقى عن أبيه وهكذا، فيا لك من آباء كرام وأجداد. هذا مهم جدا، اتصالك وسندك بالله. وهذا الشرف والفخر أن الإنسان يفتخر بانتسابه إلى هؤلاء الرجال، مثل هؤلاء الرجال أهل العلم، أهل الشرف، أهل الفضل. طولنا لا ما في شيء. لكن الذي فهمته أكثرهم يفهمون، أكثرهم يفهمون كلامكم يعني. يفهمون. نعم. مفهوم الكلام الطلاب هنا. Ya, intinya beliau ini juga akhirnya belajar juga di Baito, menyusul yang lainnya pada tahun 1409 Hijriah, dan juga banyak juga dari teman-teman beliau yang juga belajar. Ya. Kemudian inti daripada perkataannya tadi itu pentingnya kita ini belajar sama guru, yang mana guru itu punya sanad, ya, yang bersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan kita alhamdulillah di sini ini belajar sama beliau, ini sanad kita bersambung juga kepada beliau, kepada mereka. Ya, dengan sanad ini kita tidak seperti orang sekarang yang mereka belajar dari internet, dari YouTube, dari buku, atau dari apa. Ya, alhamdulillah itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Laula sanad lagola apa? Lagola man syaa. Seandainya kalau bukan karena sanad, orang pasti akan berkata semaunya. Tapi alhamdulillah kita yang dipilih oleh Allah, kita punya guru yang punya sanad, yang sanadnya bersambung. Alhamdulillah ala hadzal ijtima' wa ala hadzal majlis al-mubarak. Wa nahnu بحكم ان شاء الله استبشرنا فرحنا كثير تذكرنا الحي عبد الرحمن عليه رحمة الله، غفر الله له ويجعل ان شاء الله روحه في اعلى في الدوس الأعلى إن شاء الله، مع مشايخه ومع آبائه وأجداده، مع جده العظم صلى الله عليه وسلم عليه. وأنتم ما شاء الله في هذا الرباط لكم السند ولكم الاتصال بهؤلاء الرجال. ونزيد إن شاء الله الفائدة أن نجيزكم عن الحبيب محمد الهدار في التعلم والتعليم والنفع والانتفاع. أجزناكم، صحت لنا الإجازة عن سيدنا وحبيبنا وشيخنا الحبيب محمد الهدار في التعلم والتعليم، تعلم العلم وتعليمه وقراءة القرآن والأوراد والأذكار السلفية، وبالخصوص أذكار السادة العلوية، وبالخصوص أذكار سيدنا فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم، وكل ما يقربكم إلى الله سبحانه وتعالى. إن صحت لنا الإجازة عن الحبيب محمد أجزناكم في ذلك إجازة إن شاء الله متصلة به رضي الله تعالى عنه إلى مشايخه، إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، لنا ولكم ولأولادكم إن شاء الله. قبلنا الإجازة. katakan قبلنا الإجازة. الكلام اللي قلناه هلا يقولوا قطرة من بحر، على قطرة صغيرة، يعني كلام كله بالاختصار، ولا بيطول الكلام ما شاء الله، ولا حدث عنه ولا حرج، كلام طويل عليهم، لكن بالاختصار. Terkait Habib Muhammad Al-Haddar itu, kata beliau, masih hanya tetesan-tetesan saja, qatrat. Sementara beliau itu adalah bahar, lautan yang masih jauh lebih panjang lagi yang akan disampaikan tentang Habib Muhammad Al-Haddar. Insyad Habib. Insyad. Natullah. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد. بنفسي أفدي خير من وتأثرا نبي الهدى بحر الندى سيد الورى ختام النبيين الكرام جميعهم حبيب إله العالمين بلا مراء. أمين ومأمون على وحي ربه وتنزيله القرآن عصمة من قرأ. أتاه أمين الله جبريل جهرة وكان لرب العرش يعبد في حراء. وأسرى به الرب العظيم إلى العلا فسبحان من أسرى وبورك من سرى. إمام له التقديم في كل حضرة معظمة مرفوعة القدر والذرى. خليل صفي الله مختار قربه ورؤيته هذا الحديث كما جرى. حبيبي رسول الله إني نزيلكم على بابكم أرجو الضيافة والقراء. حبيبي رسول الله إني عبيدكم فقير ضعيف لا أطيق تصبرا. حبيبي رسول الله إني سليلكم ولي رحم يدري بها كل من درى. حبيبي رسول الله إني قصدتكم لكشف مهم في مرابعنا طرى. حبيبي رسول الله قادته فرقة مضللة ليست لنور الهدى ترى. حبيبي رسول الله كن شافعا لنا إلى ربك الرحمن أحسن من برا. فسله لنا ودعوه لنا أن يغيثنا ويرحمنا إن المعاش تكدرا. بجدب وقحط قد تمادى وفتنة وجور ولاة ألصق الكل بالعراء. فسله تعالى يبدل الجذب والغلا بخسب ورخص في المدائن والقرى. ويصلح ولاة الأمر عند فسادهم ويوقظهم للعدل من سنة الكرى. فيا رب يا رحمن شفع نبينا
رسولك فينا واكف من جرى واجترى ولا تبقنا يا ربنا عرضة لهم وهدف مرامي كل من خان وامترى وخذ بنواصينا إلى الحق والهدى وأختم لنا بالخير إن أزمع السرى فإنك مولانا وإنك ربنا وسيدنا والقصد في كل ما عرى وصلي على روحي الحبيب محمد وسلم وبارك كلما بارك شرى مع الآل والأصحاب والتابعين ما جرى السيل في وادي وما المزن أمطرا وتمت وفاح الحمد لله ختمها عبيرا ومسكا للوجود معطرا والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. إن الله يبارك في هذا المعهد ويبارك في أولاد حبيبنا عبد الرحمن وأصهاره وأصباطه وطلابه إن شاء الله وأحبابه والقائمين إن شاء الله بالخدمة والمساعدة والتدريس في هذا المعهد أو في هذا الرباط. نسأل الله أن يبارك في الجميع ويزيدكم الله من كل خير ويربطكم الله به وبنبيه محمد وبالسلف الصالح ويجعل هذه الأماكن إن شاء الله معمورة إلى يوم الدين إن شاء الله معمورة إلى يوم الدين. الأمور المرتبطة بالمشايخ هي تثبت فأما الزبد فيذهب جفان وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الأشياء التي أسست على تقوى من الله أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله فرق. الذي أسس بنيانه على لأجل أمور أخرى لكن هذه الأماكن إن شاء الله أسست على تقوى وعلى خير واتصال بهؤلاء الرجال هم الذين يحمونها وهم الذين ينظرون إليها وهم الذين يرعونها برعايتهم وتحت عنايتهم. فالحمد لله على اتصالنا واتصالكم بهم إن شاء الله. فكما ربطنا بهم إن شاء الله في الدنيا نسأل الله أن يربطنا بهم في الآخرة إن شاء الله ويرزقنا أهل محبتهم ويحيينا على طريقتهم ويتوفانا على ملتهم وعلى ما كانوا عليه من خير. ويوم القيامة نسأل الله أن يرزقنا المرافقة لهم ولجدهم الأعظم صلى الله عليه وسلم عليه في أعلى فراديس الجنان من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا تعرض ولا سؤال. يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضى ويعمر هذه المعهد إن شاء الله عمارة ظاهرة وباطنة عمارة الصورة وعمارة له في المعنى والصورة يجعلها إن شاء الله معمورة ظاهرا وباطنا ويتخرج منه الطلاب العلم الذين يقومون بنشر الدين وخدمة شريعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وخدمة للقرآن وخدمة للسنة وخدمة لطريقة السلف الصالح. اللهم وفقنا لذلك وثبتنا على ذلك. نسأل الله أن يثبتنا على الحق. اللهم ثبتنا على الحق فيما نقول ثبتنا على الحق فيما نفعل ثبتنا على الحق فيما نعتقد وثبتنا على الحق فيما نعتقد. يا اللهم وفقنا للخير وافتح لنا أبواب الخير واجعلنا من مفاتيح الخير مغاليق الشر وثبتنا على ذلك حتى نلقاك وأنت راض عنا. ونسألك اللهم أن تغفر حبيبنا عبد الرحمن والوالدين والمشايخ والمعلمين والمن قام معه وعاونه في هذا المعهد وفي هذا الرباط. اللهم زدهم خيرا في برازقهم وارفع درجاتهم مع نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم واحشرهم يوم القيامة واحشرنا واحشرهم في زمرته عليه الصلاة والسلام. وفقنا كل ما تحب وترضى ويسر الأمور. إن الله يسر أمور الرباط والمعهد يا رب تكون أمور ميسرة مسهلة مسخرة ويأتي بالطلاب إن شاء الله الصادقين المخلصين
في التعلم والتعليم، ويجعل هذا كله موجبا لرضاه سبحانه وتعالى وموجبا لرضوانه الأكبر الأبدي السرمدي ولسعادة الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامع الخيرات الدنيا والآخرة مع طول الأعمار وطاعة الله والله. يبارك الله في الوالد أحمد وفي إخواننا إن شاء الله كلهم، يعينهم الله على ما قاموا، وكل من كان معاونا في هذا المعهد نسأل الله أن يعينه وأن يوفقه وأن يثبته وأن يصلح الله حاله ظاهرا وباطنا وإلى حضرة النبي. الفاتحة. كثير الآن من المعاهد ما شاء الله في سواء في اندونيسيا أو ماليزيا أو زرنا، يعني أشرنا عليهم بعضهم حتى أنهم يجعلوا حصة في اليوم أو في الأسبوع 4 حصص أو 3 في العربية حتى يكون الطالب يفهم أن العربية هي لغة القرآن، ومن لم يعرف العربية من يعرف القرآن ولا يعرف كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، فلا بد هي الأصل العربية هي أصل الكلام. قرآننا الله يقول قال قرآنا عربيا، ما قال قرآنا إنجليزيا ولا قرآنا عربي، فلا بد أن نعرف العربية لأجل نعرف كلام الله، نفهم الكلام، تفهم كلام الله، تفهم كلام رسول الله. فلهذا إن شاء الله جدوا واجتهدوا وجعلوا منهج خاص للطلاب. حتى الطالب مثلا بعدين سافر إلى أي مكان يريد يتعلم أو يستفيد عاجز يكون عنده شيء من العربية يزداد، ما يجعلوه إن شاء الله وقت كم حصص حتى في الأسبوع ولو مشان يستفيدوا الطلاب ويكون بهذا. بارك الله فيكم إن شاء الله. يعني هذا الأربطة اللي هو لابد سندها المتصل سمعت آخره إن شاء الله. عندكم ما في إيش يدرسوا في العربي؟ فعل حبيب حسن بن أحمد الهروس. شوي واسع شوي لكن لا النحو هذا لا اللغة Pesan terakhir dari beliau, santri harus lebih menggeluti bahasa Arab, harus lebih benar-benar fokus bahasa Arab, karena banyak sekarang ini beberapa pesantren yang dengan sistem modern justru mengurangi porsi pelajaran bahasa Arab. Mestinya porsi bahasa Arab harus ditingkatkan, karena kalau dengan bahasa Arab itu nanti kita bisa memahami Al-Quran dan kita juga bisa memahami hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW. Karena sebagian dari bahasa-bahasa Arab itu tidak bisa diartikan dan diterjemahkan kecuali dengan pemahaman kita kepada bahasa Arab itu sendiri. Makna-makna yang nggak bisa diartikan dengan bahasa Indonesia, contoh seperti ad-dinu nasihah. Kalau kita artikan seperti nasihah secara umum ya nasihat, tapi kalau secara makna bahasa Arabnya itu sangat luas. Banyak sekali pemahaman yang seperti itu, dan itu hanya bisa dicapai dengan bahasa Arab, Al-Quran dengan bahasa Arab, hadis dengan bahasa Arab. Wallahu a'lam.